सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर नास हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। परम सत्कारयोग गुरु रूप सत्संग जीओ आओ फतेह दी सांझ करिए गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी मनुख के भले वास्ते है ਅਤੇ इस धरती के उत्ते जिथे भी मनुख जी रहा है उत्थे ही उसकी अगुवाई करने दे जो सुंदर संदेश हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच दर्ज हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गल जो आदि काल तो पुराने समय तो मनुख के मन विच अंगड़ाइयां लगती रही है वो है आज़ादी। मैनू आज़ादी होवे, मैं किसी का गुलाम ना होवां, मैनू किसी की तौस न चलनी पवे, मैं जिस तरह चाह जी सका, मैं जिस तरह चाह रह सका। बाबा फरीद जी ने बहुत ही सुंदर एक श्लोक लिखा है। कहते हैं फरीद साहब कहते हैं बार पराए बैसना साई मुझे न दे। हे प्रभु, हे वाहिगुरु, हे परमात्मा, पराए दरवाजे ते मैनू बैठना ना बखाए, किसी अगे तरला लैनू मैनू मजबूर ना करे। फरीदा बार पराए बैसना साई मुझे न दे। जे तू एवं रखसी जियो शरीरों ले। कितनी माड़ी जिंदगी है जो किसी को गुलामी में कटनी पवे। बाबा फरीद जी कहते हैं कि हे खुदा, हे अल्लाह, जे तू मैनू गुलामी में रखना है तो उहदे नालों बेहतर है कि तू मेरी जान ही कढ़ लै। मैनू इस शरीर की, इस जान की कोई लोड़ नहीं। आज़ादी जिहड़ी है वो मनुखी मन की हुक है। हर व्यक्ति आजाद होना चाहता है, अपने तरीके नाल जीना चाहता है। जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के उपदेश। जे जिउंदे हां, जे जीवन दे विच
जी तो रहे हो पर तुहाडी पत रख रही है, इज्जत खत्म हो रही। तो महाराज जी कहते ने सब हराम जेता किस खाए। जो तुसी खा रहे हो, जो भोग रहे हो, ये सब कुछ हराम है, बेअर्थ है, ये ठीक नहीं है। ठीक की है कि तेनू आजादी नाल जीवन का अवसर मिले, ये जीवन तेरा उस तरह बीते जिवें तू चाहता है। साध संगत, जे मनुख के इतिहास से नजर मारिए तो पता लगता है कि जितनी भी मनुख की सोच डिवेलप हुई है, इसने विकास किया है, इस सोच के पीछे आजादी जिहड़ी है वो हमेशा ही प्रधान रही। अते आजादी लई अनेकां ही लहरां, अनेकां ही मूवमेंट्स सारी दुनिया के विच चलदियां रहियां। मनुख आजादी चाहता है, पर आजादी को कुचलण वाली शक्तियां भी बहुत, जिहड़ियां अपनी हौमे करके जां राज के मध विच पूरी तरह गलतान होके लोगों की आज़ादी को दबाने की कोशिश करदियां रहिंदियां। जे असीं पोलिटिकल साइंस को पढ़ीए तो पता लगता है कि जो राजतंत्र बनया है, जो मॉडर्न स्टेट जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आई है, ये जंगल के राज तो डिवेलप हुई। जंगल के राज में किसी जो कोई चाहे वो करता सी, पर एक दूजे की कॉस्ट पे करता सी, दूजिਆਂ ਨੂੰ दुखी करके करता सी। जंगली जीवन सी, जंगली जीवन तो सभ्यता वाल मनुख ज्यों-ज्यों ਵਧਿਆ है, इसनों आज़ादी की सूट आई है और आज़ादी इसकी सोच का प्रधान अंग बने। अंग्रेजी दियां जिहड़ियां पुस्तकां हन, चाहे वो पोलिटिकल साइंस के उत्ते हन, पोलिटिकल थॉट के उत्ते हन, जां पोलिटिकल सिस्टम के उपर हन, उन्हां दे विच एक व्यक्ति का बहुत जिक्र आता है। वो व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर लास्की। लास्की ने एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट जिहड़ा है वो मॉडर्न सोच नूं दिता है, जिसनूं लिबर्टी आखदे। लिबर्टी आज़ादी, मनुख नूं आज़ादी नाल रहण दा अधिकार है। अते जिन्ने भी डेमोक्रेटिक सैटअप होंद विच आए हैं, किसी भी देश विच, चाहे वो वैसटर्न है चाहे ईस्टर्न है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इस गल की विशेष रूप में व्यवस्था की गई है कि उत्थे रहने वाले मनुखों नूं संपूर्ण आज़ादी होएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन एज वन विशेस। किन्ने ही धर्मां दे लोग हो सकते हैं, एक देश विच किन्ने ही धर्मां दे लोग हो सकते हैं, पर वो अधिकार जिहड़ा उहदे धर्म ने उसनूं दिता है, उसनूं प्रैक्टिस करन दी उसनूं खुल मिलनी बहुत जरूरी है। पर असीं वेखदे हां कि इतिहास विच इहो जिहियां अनेकां घटनावां होईयां हन, जिन्हां विच राज करन वालियां ने लोकां दी सोच नूं, लोकां दी फ्रीडम नूं शक्ति नाल दबाउण दी कोशिश कीती। इस्लाम दे विच इस्लाम ते क्रिश्चियनिटी की टक्कर रही, अज तक भी खत्म नहीं। इस तरह क्रिश्चियनिटी की जुडाइज्म के नाल टक्कर रही है, अजे भी खत्म नहीं हुई।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਭ्य ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੱਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੱਟੜਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ। ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਟਿਊਡਰ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਓ ਟਾਵਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਸਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ। 1675 ਈਸਵੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ
ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1621 ਈਸਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਉੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ 1621 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਸਨ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਦਾਦੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। 1621 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1675 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। 1664 ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। 11 ਸਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਧਰਮ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
साध संगत औरंगजेब इतना कट्टर सी कि उसने गुरु साहब के इस संदेश को मनण की बजाय ये कोशिश की कि गुरु तेग बहादुर साहब को कन्वर्ट करता जाए और ये मौत का डरावा दिता गया। इतिहास दसता है कि गुरु तेग बहादुर साहब को यह कहा गया कि तुसी इस्लाम धर्म ग्रहण करो। सतगुरु जी ने कहा मैं धर्म की आज़ादी वास्ते आया, मैं इस्लाम ग्रहण करने वास्ते नहीं आया। मैं तो जिन्हों की आज़ादी में फर्क पिया है उन्होंने की आज़ादी बहाल कराने वास्ते आया। कह लगा जे तुसी पीर हो, जे तुसी अपने आप को औलिया या फकीर समझते हो तो फिर कोई करामात करके विखाओ, क्योंकि इस्लाम के धार्मिक आगू वो होंदा है जिहड़ा करामात विखा दे। श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा गुरु नानक का धर्म जो है एक करामातां दे विच विश्वास नहीं रखता। ये जीवन नूं इहदे सहज विच इहदी सधारणता विच जिउण दा उपदेश दिंदा है। मैं तैनूं करामात नहीं विखाऊं। और हुक्म होया कि जे नहीं दिखाओगे, इस्लाम भी ग्रहण नहीं करते, करामात भी नहीं दिखाते, तो फिर तुहानूं मरण लई तैयार होना पड़ेगा। गुरु साहब ने कहा मैं मरण वास्ते तैयार। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। शहीद की जिहड़ी मौत होंदी है वो कौम की जिंदगी होंदी है। द ब्लड ऑफ ए मार्टायर इज द सीड ऑफ द चर्च, वैस्ट वाले कहते हैं। जिस वेले शहीदी होती है उस वेले वो विचारधारा वधेरे प्रफुल्लित होती है। औरंगजेब ने सब तो पहला गुरु तेग बहादुर जी के 3 सिखां दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद किया। भाई मती दास जिन्होंने असीं रोज याद करते हैं अरदास के आरियां नाल चिराए गए, चौक में खड़ा करके आरियां चीर दिता गया। तो सिख के सिर ते जिस वेले आरा चलता रहा, सिख जपजी साहब का पाठ करता रहा। यह इतिहास है साडा। भाई दयाला जी नूं उबलदी देग विच पा के तसीहे दिते गए, पर वो भी धन गुरु तेग बहादुर जी, धन गुरु तेग बहादुर जी कह के बड़े शांतमय तरीके के नाल वो भी शहीद हो गए। इसी तरह भाई सतीदास जो भाई मतीदास के ही भरा सन, उन्होंने रूह के विच लपेट के अग ला दी गई। वो भी शुक्र है क्योंकि गुरु साहब का मुड़ तो संदेश चलता आ रहा सी। गुरु अर्जन साहब ने यह सुनेहा सिख नूं दे दिता सी, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। सासिद औरंगजेब का ख्याल सी कि जिस वेले सामने 3 सिख शहीद होंगे गुरु तेग बहादुर जी डोल जाएंगे। सिखा दे विच जज्बा भरने वाला उसमें पता नहीं सी कि उन्हों का गुरु की चीज है। सतगुरु जी नूं शहीद करने का हुक्म होया और इतिहास दसता है कि जिस वेले सिर जिहड़ा है वो धड़ तो अलग होया है, औरंगजेब की हुकूमत उस दिन हिल गई। उस तो बाद मुगलिया राज का खात्मा शुरू हो गया। गुरु साहब के सीस का संस्कार आनंदपुर साहब होया है। उन्होंने सीस नूं दिल्ली तो भाई जैता जी लैके उत्थे पहुंचे हैं। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने गले नाल लगाया है और नाल ही ये वर्दी देता है, रंगरेटे गुरु के बेटे। सो कार छोटी जात उन्होंने मनिया जाता सी, पर उन्होंने कारनामा वो किया है कि गुरु साहब ने छोटियां तो छोटियां जातां दे फर्क नाल जिन्होंने दरकारिया गया सी उन्होंने भी अपने गल नाल लगा के सारी मनुखता की सांझीवालता और एकता का पैगाम देता है। गुरु साहब के धड़ का
ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਸਗੰਜ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿੱਚ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਐਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਲੜੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕੜ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।